Trees are our friends and generous helpers. They are the symbols of life and growth on this earth. Trees protect mankind and help to maintain the ecological balance on this earth. So, dear students, we must plant trees and save nature. Nature always acts as our sustainer, our healer, our savior. But don't we often see men ruthlessly cutting trees? This merciless and senseless felling of trees by man is a testimony to his behavior that leads to destruction and plunder of the environment. We must preserve greenery, preserve nature. Today we'll read the poem on Killing a Tree by Jeev Patel. Jeev Patel is a doctor or a medical practitioner by profession, but at the same time he is a poet, a painter and a playwright. Here you can see the picture of the poet Jeev Patel. After this, we'll know some of the major facts about the poet. Since this video has been made primarily for the second language learners of English studying in Bengali medium schools, hence I shall sometimes use Bengali judiciously for the sake of better understanding of the students. Jeev Patel was born on 18th August 1940 in Mumbai. He was an Indian Parsi poet, painter and playwright, and as I told you earlier, he was by profession a doctor. He was involved in the Green Movement and he was an active member of the said movement. যেহেতু তিনি গ্রিন মুভমেন্টের সাথে যুক্ত ছিলেন, জীভ পেটেল সব সময় নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন যাতে এই এনভায়রনমেন্ট এবং নেচার বা প্রকৃতিকে উনি রক্ষা করতে পারেন বা এই সচেতনতা মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারেন। এছাড়া এই গ্রিন মুভমেন্টের সদস্য হিসেবে হি অলসো ভয়েসড হিজ প্রোটেস্টস against man's cruelty towards nature. মানুষ তার নিজেদের স্বার্থে যেভাবে প্রকৃতিকে ধ্বংস করছে এর বিরুদ্ধেও তিনি সোচ্চার হয়েছিলেন। পরের পয়েন্টে দেখো, Jeev Patel also fought in his personal life. He has always been fighting against inequalities of caste and class and social evils and modern maladies. আমাদের সামাজিক জীবনে যে সমস্ত সোশ্যাল ইভিলস রয়েছে এমনকি কাস্ট ক্লাস অ্যান্ড আদার ভাইজেস এর বিরুদ্ধে উনি কিন্তু সব সময় সোচ্চার। এই কারণে আমরা বলি যে জীভ প্যাটেলের কবিতাগুলির মধ্যে একটা হিউম্যানাইজিং এফেক্ট আমরা লক্ষ্য করতে পারি। This particular poem on killing a tree is taken from poems published by Nizam Ezekiel in 1966. Here, Patel voices his concern about the necessity of protection and conservation of trees in the present-day world. Now let's read the poem. It takes much time to kill a tree. Not a simple jab of the knife will do it. It has grown slowly, consuming the earth. Rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprosite, sprouting leaves. কবিতার ব্যাখ্যা শুরু করার আগে আমরা একবার একটু শিরোনাম বা টাইটেলের একটু আলোকপাত করে নিই। কবিতাটির টাইটেল হচ্ছে অন কিলিং আ ট্রি। এই টাইটেলটা মানুষ বা পাঠকের মনে একটা ধাক্কা দিচ্ছে।
একটা শখ, যেখানে আমরা জানি মানব জাতির উদ্দেশ্য হওয়া উচিত প্রকৃতিকে রক্ষা করা, প্রকৃতির যত্ন নেওয়া। কিন্তু কবি এই কবিতাটিতে নারকীয় পদ্ধতির ব্যাখ্যা করেছেন, যেইভাবে একটি গাছ বা প্রকৃতিকে ধ্বংস করা হয়। এখান থেকে পরিষ্কার যে কবিতাটির টাইটেলটি আইরনিক্যাল বা স্যাটাইরিক্যাল। এখানে কবির ব্যঙ্গ পরিষ্কারভাবে আমাদের সামনে উনি তুলে ধরছেন, এবং এই ব্যঙ্গাত্মক অ্যাটিটিউডের মাধ্যমে উনি হয়তো মানুষের মধ্যে সেই চেতনা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছেন, যাতে প্রকৃতিকে মানুষ রক্ষা করবার জন্যে সচেষ্ট হন। The poem begins with a sarcastic note. প্রথম লাইনটি পড়ে আমাদের মনে হচ্ছে যে মানব জাতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে গাছকে হত্যা করা, তাকে রক্ষা করা নয়। তাই কবি লিখছেন, It takes much time to kill a tree. একটি গাছকে মেরে ফেলা সহজ কাজ নয়। এর জন্যে অনেক সময় ও অনেক প্রচেষ্টা প্রয়োজন। পরের লাইনটা দেখো, Not a simple jab of the knife will do it. জ্যাব মানে পাশে লেখা আছে a sudden rough blow. এখানে কবি বলছেন যে ছুরির জোরালো আঘাতে একটি গাছকে ধ্বংস করা যায় না। So it is not so simple to kill a tree. পরের লাইনে যাই, It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding. এখানে কনজিউমিং মানে অবজর্বিং, ফিডিং মানে ইটিং, পাশে লেখা আছে। এখানে কবি বলছেন যে একটি গাছ তার শিকড়ের দ্বারা মাটির মধ্যে থেকে সে পুষ্টির উৎপাদন শোষণ করে ও আস্তে আস্তে সে বেড়ে ওঠে। A tree grows by consuming the earth's nutrients. Gradually, it grows into a big tree. Now let's go to the next line. Upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide sprouting leaves. Upon its crust, crust মানে upper layer of the earth. বছরের পর বছর ধরে একটি গাছ পৃথিবীর উপরিতল থেকে রসদ সংগ্রহ করে ও সূর্যের আলো, বাতাস ও জল গ্রহণ করে গাছটি বেড়ে ওঠে। এখানেও তাই গাছটি বেড়ে উঠেছে। এরপরে দেখো, last two lines of the first stanza, and out of its leprous hide sprouting lips. এখানে এই ফ্রেজ leprous hide এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এখানে রয়েছে একটি লিটারারি ডিভাইস মেটাফর। মেটাফর হয়তো তোমরা আগে পড়ে এসেছো। এটি হচ্ছে একটি তুলনা বা কম্প্যারিজন। দিস ইজ অ্যান ইনডিরেক্ট কম্প্যারিজন বিটুইন টু ডিফারেন্ট অবজেক্টস উইদাউট ইউজিং লাইক অর অ্যাজ। এর মানে দুটো ভিন্ন বস্তুর মধ্যে যখন আমরা তুলনা করি, লাইক, অ্যাজ, সাচ এই শব্দগুলির ব্যবহার না করে তাকে আমরা মেটাফর বলে থাকি। এখানে লেপ্রাস হাইড বলতে বোঝানো হচ্ছে কোনো একজন ব্যক্তি যে লেপ্রাসি বা কুষ্ঠরোগের দ্বারায় আক্রান্ত, তার চামড়ার মতন। এখানে গাছের ডালটিকে মানে গাছের যে স্কিন বা ছাল সেটিকে এখানে একজন কুষ্ঠরোগীর চামড়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। কুষ্ঠরোগীর চামড়া যেরকম বিবর্ণ, সেরকম গাছের যেই ছাল সেটিও কিন্তু বিবর্ণ, ডিসকালার্ড, আনইভেন। পরে আমরা একটি স্লাইডে দেখতে পাবো সেই বিবর্ণ ছাল। এবার এখানে আমাদের একটা জিনিস মনে হচ্ছে, এই যে তাহলে কম্প্যারিজনটা তো আমি বললাম, তাহলে কম্প্যারিজনটা কি? কম্প্যারিজনটা হচ্ছে দ্য রিঙ্কলড, আনইভেন, ডিসকালার্ড bark of a tree is compared to the discolored skin of a person suffering from leprosy.
কিন্তু এখানে একটা অদ্ভুত জিনিস আমরা লক্ষ্য করতে পারি, একটা দ্বন্দ্ব, একটা কন্ট্রাস্ট রয়েছে এই কম্প্যারিজনটার মধ্যেও। এখানে কিন্তু আমাদের চোখে পড়ছে একটা থিম, কন্ট্রাস্ট বিটুইন অ্যাপিয়ারেন্স অ্যান্ড রিয়েলিটি। আমরা জানি যে একজন পার্সন হু ইজ সাফারিং ফ্রম লেপ্রসি, তার স্কিনটা শুধু ডিসকালার্ড হয়ে যায় তাই না, তার স্কিনটা কিন্তু নষ্ট হয়ে যায়। তার এই ডিসকালার্ড স্কিনটা সেই মানুষটিকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়, তার স্কিনটাকে নষ্ট করে দেয়, ধ্বংস করে দেয়। কিন্তু কন্ট্রাস্টিংলি আমরা এখানে দেখতে পাবো এই অ্যাপারেন্টলি ডিসকালার্ড স্কিন অফ দ্য ট্রি কিন্তু গাছটিকে নষ্ট করছে না, গাছটিকে সাপোর্ট করছে, because here we can find that the discolored bark or the leprous hide supports the tree as leaves sprout from it, কারণ এখান থেকেই পাতা গজিয়ে ওঠে। So let us quickly wrap the content of the first stanza of the poem. আমরা কি দেখলাম? গাছকে প্রাণে মারতে গেলে অনেক সময় লাগবে, এটা সামান্য কোনো কাজ নয়। সামান্য ছুরি বা কুঠারের আঘাতে গাছ কিন্তু কখনোই মরবে না, কারণ সে বেড়ে উঠেছে ধীরে ধীরে, পৃথিবীর উপাদানে পুষ্ট হয়ে নিজেকে সে বাড়িয়ে তুলেছে এবং বহুকাল ধরে অনেক রোদ, জল, বাতাস নিয়ে তারপরে সে কিন্তু তার সেই কুষ্ঠ রোগীর মতন চামড়ায় পাতা গজাতে সক্ষম হয়েছে। Now we'll see the use of literary devices in the first stanza of the poem. প্রথমেই আমরা দেখতে পাচ্ছি personification. What is personification? When human characteristics are attributed to non-human things, but non-human, then it is called personification. এখানে পুরো কবিতাতেই গাছটিকে একটি মানুষের সাথে কম্পেয়ার করা হয়েছে বা মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আরোপ করা হয়েছে। So we can say the tree has been personified throughout. এরপরে যে লিটারারি ডিভাইসটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে মেটাফর। মেটাফরটা তোমাদেরকে আমি একটু আগেই বুঝিয়ে দিয়েছি, যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি গাছের ছালটিকে একজন কুষ্ঠ রোগীর চামড়া বা স্কিনের সাথে তুলনা করা হয়েছে। এর পরের যে লিটারারি ডিভাইসটা আমাদের চোখে পড়ছে সেটা হচ্ছে এনজাম্পমেন্ট। এনজাম্পমেন্ট মানে to stride over or running of a thought from one line to the other without any punctuation. এর মানে যখন কোনো একটি বাক্য তার পরের লাইনে অর্থটাকে ক্যারি করে নিয়ে যায়, তার অর্থটা পরের লাইন অবধি যায়, সেটা হচ্ছে মাঝখানে কোনো পাংচুয়েশন মার্ক থাকে না, ফুল স্টপ বা কমা, সেটাকে আমরা এনজাম্পমেন্ট বলি। আমরা খেয়াল করতে পারি লাইন 2 and 3, তোমরা দেখো, নট আ সিম্পল জ্যাব অফ দ্য নাইফ উইল ডু ইট। এখানে ওই নাইফে কিন্তু অর্থটা শেষ হলো না, নাইফ উইল নট ডু ইট, মানে লাইফ উইল ডু ইট, এখানে কিন্তু অর্থটা পরের লাইনে কন্টিনিউড হচ্ছে। সেরকমভাবেই খেয়াল করবে লাইন্স 3 and 4, লাইন্স 5 and 6 এবং লাইন্স 8 and 9। এর পরের ফিগার অফ স্পিচটি হলো আয়রনি। আয়রনি বলতে আমরা কি বুঝি? সাধারণভাবে যা বলা হয় তার বিপরীতটাই বোঝানো হয় এই আয়রনিতে। এখানে দেখো, আমরা শিরোনাম বা টাইটেল অথবা প্রথম লাইনটা যদি দেখি, ইট টেক্স মাচ টাইম টু কিল আ ট্রি, এখানে কবি কিলিং বা কিল কথাটির ব্যবহার করেছে। কিন্তু যদিও পোয়েটের উদ্দেশ্য এটা বোঝানো যে উই মাস্টন্ট কিল দ্য ট্রি, রাদার উই মাস্ট সেভ দ্য ট্রিজ, তাহলে এখানে কিন্তু আয়রনির ব্যবহার হয়েছে। এই কিল কথাটা উনি আয়রনিক্যালি ব্যবহার করেছেন। Now let us see the poetic techniques used here by the poet.
Jeev Patel has made use of simple conversational tone. খুব সাধারণ সহজ কথ্য ভাষা উনি ব্যবহার করেছেন। ফ্রি ভার্স, যেখানে লাইন্সগুলো কিন্তু রাইম করছে না, ফ্রি ভার্সের ব্যবহার হয়েছে। ইউজ অফ কন্ট্রাস্ট, উনি দ্বন্দ্ব বা কন্ট্রাস্টের ব্যবহার করেছেন ওনার বক্তব্যটা ফুটিয়ে তোলবার জন্যে। এবং সিম্বলসের ব্যবহার হয়েছে। প্রথম স্ট্যান্জাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি there are various symbols of life and growth and they have been contrasted with the symbols indicating decay and death. যেরকম বেশ কিছু শব্দ যেরকম গ্রোন, কনজিউমিং, ফিডিং, সানলাইট, এয়ার, ওয়াটার, স্প্রাউটিং, এই শব্দগুলো লাইফ এবং গ্রোথকে সিম্বলাইজ করছে। আবার কিল, জ্যাব, লেপ্রাস এরকম ধরনের কিছু কথা যেইগুলো ডিকে এবং ডেথকে সিম্বলাইজ করছে। এই কন্ট্রাস্ট বা এই দ্বন্দ্ব আমাদের জীবনে আছে, যেখানে ভালো এবং মন্দ রয়েছে। সো এইভাবেই কবি মানুষের মধ্যে চেতনা জাগরিত করতে চেয়েছেন যে আমরা যেন খারাপটাকে বা ইভেলটাকে বাদ দিয়ে ডেকে অ্যান্ড ডেথ এই পথে না গিয়ে লাইফ অ্যান্ড গ্রোথকে প্রাধান্য দিয়ে প্রকৃতিকে রক্ষা করতে পারি। যেই সিম্বলসগুলো, এই সিম্বলসগুলো আমরা পরে আরও ভালো করে দেখতে পাবো, সেগুলো পরে আরও ভালো করে ফুটে উঠবে এবং কবিতাটির যে অন্তর্নিহিত অর্থ সেটি পূর্ণতা পাবে। The inner meaning will become clearer to the readers as we will read more and get to understand the symbolical and allegorical connotation of the poem. আজকে আমি অন কিলিং এ ট্রি কবিতাটির ফার্স্ট স্ট্যান্জাটাই বোঝালাম। তোমরা ভালো করে পড়ে দেখবে বুঝতে পেরেছো কি না। বুঝতে পারলে অবশ্যই ভিডিওটা লাইক করবে এবং পরের অংশটা আমি খুব শীঘ্রই পোস্ট বা আপলোড করব। সবাই ভালো থেকো, ঘরে থেকো, সুস্থ থেকো।